जर्रे तो लैके सूरज तक, कीड़ी तो लैके हाथी तक ਉਹੀ विराजमान। वो कीड़ी दे च भी है, हाथी दे च भी है, वो जर्रे दे च भी है, वो सूरज दे च भी है। अस्थि कीटी त्रिलो आदंग, एक अखंडत बसे अनादंग। वो ऐसा है, पूरे होया अपने कृत दे च पूरे आया। ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕ ਤੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਰੂਪ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। अष्टावक्र, लत्तां भी टेढ़ियां, बावां भी टेढ़ियां, कमर भी टेढ़ी, गर्दन भी, 8 थां तो शरीर दे च बल करो। उस जमाने विच दुनिया दा सब तो करूप मनुख अष्टावक्र, पर उस जमाने दा मन करके सुभाव करके सब तो सुंदर मनुख अष्टावक्र। तन करके बदसूरत है, मन करके खूबसूरत है, ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਹੈ। तो एक बंदे की पहचान होंदी है उसके रूप तो, दूजी पहचान होंदी है उसके सुभाव तो। परमात्मा का स्वरूप वो एक है, उस तो उत्पत्ति पालना नाश हो रही है, जो कुछ हो रहा है उसे तो हो रहा है। वो सदीवी है, कायम दायम है, करता अपने कृत दे च पूरे होया है। ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਨਿਰਭੈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਚ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। इसनों मैं खोला तो मंगलाचरण मूल मंत्र दे च समा लग जाएगा, वो समा भी नहीं है। परमात्मा समा नहीं है। अकाल, काल समय नूं कहंदे ने, वक्त नूं कहंदे ने। एक निक्का जिहा नुकता, तन नूं भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिए है, जगह चाहिए है। जगह ही नहीं है, मनुख कित्थे बैठेगा, जगह ही नहीं है, कित्थे काम करेगा, जगह ही नहीं है, किवें भजेगा दौड़ेगा। तन भजदा है, दौड़दा है, उठदा है, बैठदा है, काम करदा है स्थान दे विच। मन भजदा है समय दे विच, इहनूं स्थान की लोड़ नहीं है। इत्थे बैठिया बैठिया भी मन दौड़ रहा है। मन समय दे विच दौड़दा है। किहड़े समय दौड़दा है? गुजरे हुए समय दीयां यादां च चला जांदा है, आने वाले समय की चिंता च चला जाता है। मनुख कदी चिंता च बैठा होंदा है, कदी यादां दे च डुबिया बैठा। गुजरे समय दीयां यादां दा सिर ते बोझ, आने वाले समय की चिंता का बोझ, किसी वक्त फिर खुलासा। परमात्मा उस समय दे च उत्थे समा ही नहीं है। समय परमात्मा करके है, समय करके परमात्मा नहीं। असी समय करके हाँ। सानू समय ने बनाया है, सिर्फ समय ने बनाया ही नहीं, काल ने बनाया नहीं। सानू काल खा भी जाएगा, समा खा भी जाएगा। काल पाए ब्रह्मा बपदरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विसन प्रगासा, सकल काल का किया तमाशा। सारा आकार ते संसार काल दा तमाशा है, समय दा तमाशा है। जो समय च बने है, समा मिटा देगा। जो समय दे च आया है, समा उसनों रुखसत कर देगा। जो समय दे च बने है, समा उसनों मिटा देगा। उस समय करके नहीं है परमात्मा, परमात्मा करके समय। इस वास्ते अकाल। कोई ये ना समझे कल्पना मात्र है, मूर्तिमान है, मूर्त है। कि मूर्त तो मुराद फिर एकदम बन जाए। किसी ने घड़िया होगा, किसी तो जमया होगा। एकदम सतगुरु कहते हैं अजो नहीं, जमया नहीं। अजन्म है, अमरन है, जमया नहीं है। तो फिर कैसे है? सैभंग। संस्कृत का शब्द है स्वयं भू। अपने आप तो प्रभु होया, अपने आप तो प्रगट होया। आप ही ने आप साजे हो, आप ही ने रचे हो ना। सैभंग
शंभू स्वयंभू पंजाबी रूप सैभंग। अपने आप तो आप ही होया है, फिर सारा ज्ञान उसे तो आ रहा है, वो जड़ा एक है वो गुरु है। ज्ञान गुरु है, ज्ञान सारा परमात्मा तो आ रहा है। ज्ञान ही ते गुरु है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम बे बहुत लगाओ। सब कुछ जिथे परमात्मा तो आया है, ज्ञान भी उसे तो आया है। कोई गैर गंभीर कविता किसी कवि की नहीं आती, परमात्मा की आती है। कवि की पकड़ दे आ गई, उहदे भांडे ही समा गई। कोई ज्ञान मनुख का नहीं आता, सब परमात्मा का। जद कोई कह देंदा है ज्ञान मेरा है, उसे ज्ञान की सीमा बन जाती है। जद कोई कहता है ज्ञान परमात्मा तो आया, वही असीम हो जाता है। गुरु है, प्रसाद दयालु है, बख्शिंद है, रहीम है, रहमान है, बख्शिंद है, करुणाकर है, दयालु है। इत्थे तक मूल मंत्र मुख्तसर। ते हुण आप शब्द सरवण करो। हाँ जी। यक अर्ज गुप्तम पेश तो दर घोष पुन करतार। इस पंक्ति विच अर्जो ही है, बेनती है। सारा शब्द बेनती है, अरदास है। कीती हुई साधना, कीता होया जप तप, वही सफल है जो मनुख नूं अरदास तक ले जाए, बेनती तक ले जाए। कुछ धर्म तो ऐसे ने, जैसे ईसाई भी चर्च क्यों जा रहे हो, प्रेयर करने जा रहे हैं, अरदास करने जा रहे हैं, सिर्फ अरदास करने जा रहे हैं। साढ़े च ऐसा नहीं, कीर्तन सुनने जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं, गुरु के दर्शन करने लई जा रहे हैं, सत्संगियां के दर्शन करने जा रहे हैं, सेवा करने लई जा रहे हैं, पुण्य करने लई जा रहे हैं। ये सब कुछ कीता होया पुन, सुनिया होया कीर्तन, सुनी हुई कथा, इसका फल की है? अंदरों अरदास का निकलना। वो अरदास फिर व्यर्थ नहीं जाती। बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास। ये कदों निकलती है? जप कर करके निकलती है, कीर्तन सुन सुन के निकलती है, कथा सुन सुन के निकलती है, पाठ कर करके निकलती है। उंज नहीं निकलेगी। उंज बथेरी अरदासां आउंदियां ते मनुख करदा। कोई रस्मी अरदास, दीवान दी अरदास, दिल दी गहराई चो अरदास निकलती है। जप कर करके, तप कर करके, साधना कर करके, कीर्तन सुन सुन के, कथा सुन सुन के, बाणी पढ़ पढ़ के, पाठ कर करके। उंज अरदास नहीं निकलती दिल दी गहराई चो। और जदों ये अरदास निकलती है फिर व्यर्थ भी नहीं जाती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल दी गहराई चो जिहड़ी अरदास निकली है खुदा तक पहुंचेगी। इसे नूं गुरबाणी कहती है, बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास। सारे शब्द विच एक अरदास है। यक अर्ज असी अरदास कहने आ, परशियन दे कहते ने अर्जोई करने, अर्ज करने, अर्ज करने, अर्जोई है। संस्कृत दे हिंदी च कहते ने प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। फारसी च कहते ने अर्ज करनी है, अर्जोई करनी है। गुरु नानक ने एक शब्द नूं जन्म दिता है, अरदास करनी है। ते अरदास दे जो मैं अर्थ समझे ने ते पढ़े ने, अर्जे दाश्त हथ जोड़ के अर्जोई करने, दस्त बस्ता हथां नूं जोड़ के अर्जोई करने, बेनती करनी, प्रार्थना करनी। सतगुरु कहते ने यक अर्ज, एक मेरी अर्जोई, एक मेरी प्रार्थना, एक मेरी अरदास। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार। गोश कन्ना नूं कहंदे ने, ऐ करतार जे तू कन ला के सुने। मनुख जिथे आउंदा है उत्थे ही उसदे कन आउंदे ने। घर दे च बैठीए मां ते सानू कुछ सुनाना चाहे नहीं सुन सकते, क्योंकि असीं जिथे बैठे हैं कन उत्थे ही ने।
ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਦ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਵੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਜਾਣਿਆ ਦੂਰੀ ਰੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਸੁਣ। हे ਕਰਤਾਰ, हे ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੋਈ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਦੇ ਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ 'ਚ, ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਐ ਕਲਗੀਧਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੱਕ ਹੋ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਹੋ। ਹਕੀਕਤ ਸਚਾਈ, ਹੱਕ ਸੱਚ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ 'ਚ, ਅਰਬੀ ਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੱਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਕਾ ਐ ਸੱਚੇ, ਹੱਕਾ ਐ ਸੱਚੇ। ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ। ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁੱਢੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕਦੀਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਰਬੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਰਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ। हे ਹੱਕਾ, हे ਸੱਚ ਦੇ ਸਰੂਪ, हे ਸੱਚੇ, हे ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੋਂ, ਬਖਸ਼ਿੰਦੇ ਤੋਂ। ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੋਂ, ਬੇਅਦ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਐ ਪਾਲਨਹਾਰੇ। ਤੂੰ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਅਤੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਅਤੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਕੀਕ ਦਿਲ ਦਾਨੀ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਨਾ, ਇਹ ਜਗਤ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੱਕਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਛਾਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਬੇਮੈਨੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ, ਇਹ ਜੋ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਗਤ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੂੰ ਐਸਾ ਜਾਣ, हे ਪ੍ਰਭੂ, हे ਕਰੀਮ, हे ਹੱਕਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸਮੰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਧਰਮ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਮੌਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ, ਵਾਸ਼ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जितनी जीवन दी लालसा उतना हंकारी, जितनी जीवन दी लालसा उतना लोभी, जितनी जीवन दी लालसा उतना वासना दे ग्रसिया होया। जितना मौत दा ज्ञान उतना बैरागी, जितना मौत दा ज्ञान उतना सतवादी, जितना मौत दा ज्ञान उतना आत्मदर्शी। धर्म दा ज्ञान शुरू होंदा है मौत दे ज्ञान तो सतगुरु कहते हैं मैं दिल नूं समझा रहा, सब नासवंत है, सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐ मेरे दिल ये सच करके जान,
ਇਹ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਸੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਜਾਣ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨਸਰ ਹੋਏ ਅਜਰਾਈਲ ਗਿਰਫਤਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਹੇਜ ਨਾਦਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ, ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮਰਾਜ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਅਜਰਾਈਲ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜਰਾਈਲ। ਮੂਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ, ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ। ਮਮ ਮਮ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਜਣਾਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹੀ ਦਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਮਹਿਮਾ। ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਜਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ, ਇਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਦਿਲ ਨਾਦਾਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਰੋਜ਼ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਨ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਦਾਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਨਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਜਨਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭੁੱਲ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो कितना नादान, कितना नादान। जन्म ते हो गया, गल खत्म। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਇਹ ਨਾਦਾਨ ਦਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਦਮੀ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ। ਇਸ ਜਨ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਨ, ਇਸਤਰੀ। ਪਦਰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਰ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਦਰ ਹੈ। ਪਿਤਾ, ਪੀਟਰ, ਪਿਦਰ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੀਟਰ, ਪਿਤਾ ਔਰ ਪਿਦਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਦਰ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਇਲਾਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ, ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨੀ, ਦਸਤ ਹੱਥ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੇਗਾ, मैं बेसहारा हो गया मां तो, मैं बेसहारा हो गया पिता तो, मैं बेसहारा हो गया पुत्रा तो, मैं बेसहारा हो गया भरावां तो, मैं बेसहारा हो गया मित्रां तो।
ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪਕੜ ਲੈ, ਕਦੀ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਆਸਰਾ ਪਕੜਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪਕੜ। ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਸਹਾਰਾ ਤੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਸਦਾ ਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਨਕ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖਿਰ ਵਿਅਕਤਮ ਕਸ ਨਾ ਦਾਰਦ ਕਿਉਂ ਸਵਦ ਤਕਬੀਰ। ਪਰ ਜਦ ਇਸਥੋਂ ਗਫਨ ਰੁਖਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਕਬੀਰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜੋ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਾਤੀਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਕਬੀਰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਭਰਾ, ਇਹ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਤੇਰੇ ਆਮਾਲ ਬਣਨਗੇ, ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਤੇਰਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਬਣੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਗਰਦਾਰੀ ਬਿਰੋ ਦਾਮਾਨੇ ਜਾਮਾ ਰਾ ਬਗੀਰ। ਹੈਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥ, ਉਹਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਲੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਾਮਨ ਕਦੀ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਦੀਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦਸਤਗਰਦਾਰੀ ਬਿਰੋ ਦਾਮਾਨੇ ਜਾਮਾ ਰਾ ਬਗੀਰ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਰੋਜ ਗਸਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰ ਦੇਮ ਬੜੀ ਖਿਆਲ। ਅਰਜ਼ ਹੋਈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਦੀ ਇਹ ਤਨ ਬਦੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਚੋਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਠੋਰਤਾ ਕਠੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਫਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਵਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਦਾਚਾਰ, ਰਹਿਮਦਿਲੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਦਇਆ ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦਇਆ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਦਇਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਦਇਆ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਚੋਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਠੋਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਕਠੋਰਤਾ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ।
ਸੰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਦਇਆ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਦਾਚਾਰ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬਦੀ ਬਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਐਸਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ 'ਚ ਜੋਦੜੀ 'ਚ ਔਗੁਣ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗਾਹੇ ਨਾਮੇ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਾਮੀ ਕੀ ਅਹਵਾਲ। ਨੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੇ ਬਾਲਾ ਜੀਓ, ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਖੁਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲ ਬਹੁਤ ਹਮ ਜੋ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਬਦਬਖਤ ਹਮ ਚੋਂ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ, ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ, ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੋਰਾ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾਖਾ। ਬਦਬਖਤ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਬਖਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਜੂਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਦਬਖਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਗਰ ਇਨਸਾਫ ਪੁਰਸੇ ਬਦ ਬਖਤ ਕਸ ਅਸਤ। ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਬਦਬਖਤ ਹੈ ਕਿ ਦਰ ਰਾਹ ਤਸ਼ ਰੰਜ ਦੀਗਰ ਕਰ ਕਸ ਅਸਤ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੈਂਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਦਬਖਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਜੂਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੀਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਦਬਖਤ ਹਾਂ। ਬਦਬਖਤ ਹਮ ਚੋਂ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁਗਲਖੋਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਰਰੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਜ਼ਰਰਾ ਮਾਤਰ ਸੀ ਪਹਾੜ ਦੱਸਦਾ। ਬਖੀਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਚੁਗਲਖੋਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਬਦਬਖਤ ਹਮ ਚੋਂ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਗਾਫਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਚੇਤ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਵਧਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਦਬਖਤ ਹਮ ਚੋਂ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ, ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਨਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਬੇਨਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਬਾਕ ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਬੜਾ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਮੌਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਬਾਕ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬੇਬਾਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਭਗੋਇਦ ਜਨ ਤੋਰਾ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾਖਾ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੋਈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ।